निर्भया के दोषियों ਨੂੰ 22 जनवरी ਨੂੰ फांसी के तख्ते ते लटकाया जाना सी, पर हुण इस दे विच देरी हो सकती है क्योंकि मुकेश जो कि एक दोषी है उसने राष्ट्रपति को रहम की अपील पाई है। ये रहम की अपील खारिज होने तक फांसी के तख्ते ते दोषियों ਨੂੰ नहीं लटकाया जा सकता। निर्भया के दोषियों ਨੂੰ 22 जनवरी ਨੂੰ फांसी देना मुश्किल दिखाई दे रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट में मामले के एक दोषी मुकेश की पटीशन उत्ते सुनवाई दौरान तिहाड़ जेल प्रशासन वालों कहा गया कि दोषियों ਨੂੰ 22 जनवरी ਨੂੰ फांसी नहीं देनी चाहिए। जेल प्रशासन वालों दलील दी गई है कि दोषियों ने अजे दया पटीशन पाई है, इसलिए नियम मुताबिक दया पटीशन उत्ते फैसला आने के 14 दिन बाद फांसी होनी चाहिए है। तिहाड़ जेल वालों हाईकोर्ट में कहा कि किसी भी हालत में 22 जनवरी ਨੂੰ फांसी मुमकिन नहीं है। अपनी इस गल उत्ते तिहाड़ जेल वालों वकील राहुल मेहता ने अदालत में कहा कि अजे तक राष्ट्रपति वालों दोषियों की दया पटीशन खारिज नहीं की गई है, इसलिए 22 जनवरी ਨੂੰ फांसी नहीं हो सकती। तो फिर कोर्ट ने कहा कि आप फाइनली या तो सुप्रीम कोर्ट जाओ या तो जहां जजमेंट जहां ऑर्डर हुआ है वहां जाओ, लेकिन अब हमें नहीं लगता है कि 7 तारीख को उनकी फांसी होगी। अच्छा, अरे 22 को आज एक बार फिर से कोशिश की गई थी कि कैसे भी जो 22 तारीख का जो डेथ वारंट है उस पे स्टे लगाया जाए, लेकिन वो नहीं मिला, नहीं हुआ क्योंकि उनकी एप्लीकेशन ही नहीं उस लायक थी। आज कोर्ट को भी फाइनली हाई कोर्ट में भी साहब को समझ आ गया कि इन लोगों ने किस तरह से डिले की कोशिश कर रहे हैं, कि जब उनको मौका दिया गया तो वो नहीं किए, जब उनको मर्सी के लिए मौका दिया गया तो क्यूरी करके समय बर्बाद किए और स्टे करने के लिए हाई कोर्ट आ गए। तो फिलहाल यहाँ स्टे तो नहीं हुआ है, लेकिन अब पता नहीं उनको 22 को फांसी होगी या नहीं होगी। अब ये केंद्र दिल्ली सरकार जानेगी। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि 2017 में जब आपकी अपील खारिज हुई थी तभी से आपकी दया याचिका की जो घड़ी है वो शुरू हो गई थी, लेकिन आपने दया याचिका दाखिल नहीं की। हाँ, कोर्ट ने क्लियर ही उनसे पूछा और कहा कि आपने 2.5 साल क्यों बर्बाद किया। मैं इन 2.5 सालों में इतना हैरेसमेंट हमें हुआ है, हम एक नौकरी वाले आदमी हैं, कभी 7 सालों में हमारे घर में पूरे महीने की सैलरी नहीं आई, उसका खमियाजा कौन देगा हमें। मैं हर रोज कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी पटियाला हाउस कोर्ट, कभी हाई कोर्ट दौड़ती हूँ, इसका हिसाब कौन देगा। तो इसका हिसाब मुझे अब सरकार से चाहिए कि क्राइम उन्होंने किया, सजा हमें मिली, तो आप उनको कितना अधिकार देंगे, हमारा क्या अधिकार है आप बताइए। एक बात हमने ये भी देखी कि एक जगह से खारिज होती है याचिका, कल सुप्रीम कोर्ट से खारिज होती है, अचानक शाम को हमें पता चलता है कि दिल्ली हाई कोर्ट मूव कर गए। जी, तो ये कहीं ना कहीं या तो ये पूरी तरह से उनके वकीलों का डिले करने की कोशिश है, या हमारा जो सिस्टम है बिल्कुल अंधा है, बिल्कुल मुजरिमों को सपोर्ट करता है, विक्टिमों का कोई राइट नहीं है। लड़ाई जो है, कानूनी लड़ाई, वो अब जारी रहेगी क्योंकि ये पटियाला हाउस कोर्ट भी जाएंगे। जी, वो बिल्कुल जाएंगे, अभी भी लड़ाई जो जारी है, हम आगे भी लड़ेंगे, लेकिन मैं भी इस सरकार से, इस सिस्टम से, या तो इस सिस्टम को समाज में बताना पड़ेगा कि नहीं, विक्टिमों को कोई राइट नहीं है। देखिए 22 तारीख को फांसी नहीं होगी ये कहने में थोड़ा सा मुश्किल आ रहा है, क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो वकील आए थे तो उन्होंने क्या कहा, उन्हें आर्गू किया, सब कुछ किया, लेकिन कोई पता लगा कि यहाँ से कैंसिल नहीं होगा, तो हाई कोर्ट ने भेज दिया उनको, लोअर कोर्ट में जाओ, ट्रायल कोर्ट में जाओ, तब वहाँ जाए। लेकिन हमें एक बात समझ नहीं आती कि सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े बड़े वकील अपनी बेइज्जती कराने क्यों चले आते हैं। उनको पता कुछ होना नहीं है, उसमें कुछ है नहीं कि अपनी बेइज्जती क्यों कराने आ रहे हैं। और यहाँ से बेइज्जती मिली, आगे वहाँ जाकर बेइज्जती मिली, तो करा बेइज्जती अपने। सफ़र तो कंपल्सरी हो गया है, इसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो आगे जाएंगे तो पीछे में जाना पड़ेगा। जैसे कल सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया तो हमको भी नहीं पता था, लेकिन इन्होंने जो शाम को डाला तो पता लगा, तो फिर आ जाना पड़ा। कह रहे पटियाला हाउस कोर्ट भी जाएगा। पटियाला हाउस कोर्ट जाएंगे, हम भी वहाँ जाएंगे, लेकिन अपनी बेइज्जती कराने लोग जाएंगे और कुछ नहीं। 22 को लगता है फांसी हो पाएगी? 99% तो सोच सकते हैं। देश में अज 72वां सेना दिवस मनाया गया। इस मौके देश के पहले CDS जनरल विपिन रावत ने होर अधिकारियों समेत जवानों को श्रद्धांजलि दी।
ਫੌਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਰਲ ਮੁਕੰਦ ਨਰਵਾਣੇ ਨੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਫੌਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਰਲ ਮੁਕੰਦ ਨਰਵਾਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। बीते वर्ष में देश को कुछ गंभीर सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भारतीय सेना न सिर्फ प्रॉक्सी वॉर में निरंतर संघर्ष किया, बल्कि हमारी सरहदों, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल हो या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, की पूरी सक्रियता और मजबूती के साथ सुरक्षा सुनिश्चित किया। उत्तरी सीमा पर स्थिति अमूमन शांतिपूर्ण है। हम म्यूचुअल और इक्वल सिक्योरिटी के सिद्धांत पर और मौजूदा बॉर्डर मैकेनिज्म्स व बातचीत के माध्यम से शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं। इस बार 72वीं फौज दिवस परेड कुछ खास रही। फौज दिवस उत्ते बुधवार ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਤਾਨੀਆ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮਰਦ ਫੌਜ ਟੁਕੜੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਤਾਨੀਆ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਕੋਰ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਨੇ। ਤਾਨੀਆ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਦ ਪਰੇਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਨੀਆ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਦਾਦਾ ਤੇ ਪੜਦਾਦਾ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਡੋਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਹਾਰੂਨ ਹਾਫਿਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੋਲੋਂ ਪਿਸਤੌਲ, ਗ੍ਰਨੇਡ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਚ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਜੋ ਕਿ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕੈਪਟਨ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਇਨਫਾਰਮਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਤੇ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਰਾਸਦੀ ਸੀ, ਵਰਕਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਫਸਰ ਛਾਏ ਨੇ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਸ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਅੱਧੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਰਾਤ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰਡਿਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਉਸ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਉਹਦੀ ਆਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਕੌਣ ਨੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਨੇ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਸਮਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ।
मेरा सिर कलम करना है वो करवा दो, मैनू गोली मरवानी वो मरवा दो। मैं डरन ना पैर पिछे खिंचण वाला, ना मैं डरन वाला, ना मैं कदी किसी को धमकी दी ते ना कदी धमकी लई। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਮੁੱਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। 110% ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਟਾਈਮ ਪੇ ਟਾਈਮ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਫੁੱਲੀ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਐਟ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਔਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੀ ਜਾਣੇ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਜੰਗ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕੋਲ ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ 4100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ 30 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੇਲੀਅਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਫਾਇਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ, 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ 3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਈ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ। 2 ਵੱਡੇ ਸਕੈਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾ ਧੋ ਕੇ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਟੈਂਡਰ ਹੋਇਆ, ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਬਿਡ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀ ਬਿਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਿਟਨ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾ ਹੈ ਉਹ ਧੋ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਧੋਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਲਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਤੈਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 8 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 32 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਏਐਸਆਈ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 7 ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। 2 ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਡਰਾਈਵਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ। ਸਵੇਰੇ ਧੁੰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਢਾਬੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਵਕਤ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਟਰੱਕ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਾਘੀ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲ ਦਾ ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ। ਪਾਵਨ ਜੋੜ ਮੇਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਲੌਕਿਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਅਲੌਕਿਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਪਹੁੰਚੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਸਜਾਏ ਗਏ ਇਸ ਮਹਾਨ ਅਲੌਕਿਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਅਲੌਕਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਘੀ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਾਘੀ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਲੌਕਿਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਲੌਕਿਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਜ਼ੋਹਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੋੜ ਮੇਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੈਂਡ ਵੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਅਲੌਕਿਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ
ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਬੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਅਲੌਕਿਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਸੈਲਾਬ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ।